शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। साकेते शरदिन्दुकुन्दधवले सौधे महामण्डपे पर्यस्तागर्धूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत्परिवृतं सौमित्रिणा सेवितं लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वाल्मीकि रामायणं बालकाण्ड अष्टम सर्ग। तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः चिन्तयानस्य तस्येयं बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्थी वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम् स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः ततो अब्रवीदिदं तेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमं शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरूंस्तान् सपुरोहितान्। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितः विक्रमः समानयच्च तान् सर्वान् गुरूंस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम्। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम् ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः सम्भ्रियं तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् सर्वधा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धर्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वैतद्विजयभाषितम् अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षपर्याकुलेक्षणः संभाराः सम्भ्रियं तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थादिस्ततस्वः सोपाध्याय विमुच्यताम् सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथा कल्पं यथाविधि शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यदि अस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयं तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेषा समाप्यते
తథా విధానం క్రియతాం సమర్థాః కరణేష్విహ తదేతి చాబ్రువన్ సర్వే మంత్రిణః ప్రత్యపూజ్యయన్ పార్థివేంద్రస్య తద్వాక్యం యథా జ్ఞప్తం నిశమ్యతే తదా ద్విజాస్తే ధర్మజ్ఞా వర్ధయంతో నృపోత్తమం అనుజ్ఞాతాస్తతః సర్వే పునర్జగ్ముర్యథాగతం విసర్జయిత్వా తాన్ విప్రాన్ సచివానిదమబ్రవీత్ ఋత్విగ్భిరుపసందిష్టో యథావత్క్రతురాప్యతాం ఇత్యుక్త్వా నృపశార్దూలः సచివాన్ సముపస్థితాన్ విసర్జయిత్వా స్వం వేష్మ్యం ప్రవివేశ మహాద్యుతిః తతః స గత్వా తాః పతిర్నరేంద్రో హృదయప్రియాయః ఉవాచ దీక్షాం విశతయక్ష్యేऽహం సుతకారణాత్ తాసాం తేనాతికాంతేన వచనేన సువర్చసాం ముఖపద్మాన్యశోభంత పద్మానీవ హిమాత్యయే. ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే బాలకాండే అష్టమ సర్గః. శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణము బాలకాండ అష్టమ సర్గలోని సంస్కృత శ్లోకాలకు తెలుగు వివరణ. ఆధారము శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి శ్రీ వాసుదాసకృత రామాయణ క్షీరార్ణవ మందరము. దశరథుని అశ్వమేధ యాగ సంకల్పము. ఒకనాడు దశరథ మహారాజు తనకు పుత్ర సంతానము లేనందుకు చింతాక్రాంతుడై, ఎంత సంపద ఉంటే ఏమి లాభము, పుత్రుని స్పర్శ లేని ఐశ్వర్యము ఒక ఐశ్వర్యమా, లోకములో ఎవరికీ లేనన్ని భోగభాగ్యములు ఉన్నాయి, కన్నబిడ్డలను చూసి మురిసే ఆనందము ముందు ఈ భాగ్యములన్నీ విలువలేనివే కదా, సుందర మందిరములు, కమ్మటి వాసనలు వెదజల్లే ఉద్యానవనాలు, మణిమయరత్న శోభితమైన విశాల రాజభవనాలు, సుకుమారులు, రతీదేవితో సమాన సౌందర్యవతులు అయిన భార్యలు ఉన్నా నాకు ఈ పుత్రహీనత ఏమిటి అని ఆలోచిస్తూ తన సభామందిరంలో ఉన్న మంత్రులలో సుమంత్రుని చూసి, నీవు వెంటనే వెళ్ళి గురువులను పురోహితులను పిలుచుకొని రమ్ము అన్నాడు. సుమంత్రుడు వశిష్ఠుని, వామదేవుని, కాశ్యపుని, సుయజ్ఞుని, జాబాలిని ఇంకా సాధువర్తనులైన ఇతర బ్రాహ్మణులను వెంటబెట్టుకుని సభామందిరానికి వచ్చాడు. సభకు వచ్చిన తపోధనులు బ్రాహ్మణులను చూసి ఆనందించిన దశరథుడు వారికి సత్కారాలు చేసి నమస్కరించి, పుణ్యమూర్తులారా, సూర్యుని నుంచి నా వరకు అవిచ్ఛిన్నంగా ఉన్న నా వంశం ఇక అంకురము లేకుండా అంతరించవలసినదేనా? ఈ రాజ్యము పరుల పాలు కావలసినదేనా? మీ వంటి తపస్సుల అండ ఉండి కూడా క్రూర గ్రహాల వల్ల నాకు సంతాన ప్రాప్తి లేకపోవడం ఏమిటి? పిల్లలు లేరను బాధను భరించలేకపోతున్నాను. సంతానము కొరకు అశ్వమేధ యాగం చేయాలని సంకల్పము కలిగినది. మీ ఆధ్వర్యంలో ఆ యాగము నిర్విఘ్నముగా నిర్వహించాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు. అప్పుడు వశిష్ఠుడు, మహారాజా, అశ్వమేధ యాగాన్ని తప్పకుండా చేద్దాము. నీకు పుత్ర సంతాన ప్రాప్తి ఉన్నది, అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయవలను అన్నాడు. దానికి దశరథుడు ఎంతగానో సంతోషించిన వాడై మంత్రులతో, సరయూ నదికి ఉత్తర తీరాన యజ్ఞశాలలను నిర్మించండి, ఉత్తమమైన గుర్రాన్ని యజ్ఞాశ్వముగా విడవవలను, కావలసిన సంభారాలన్నీ లోటు లేకుండా తెప్పించండి, యజ్ఞ క్రమములో లోపాలు లేకుండా అందరూ జాగరూకులై ఉండండి అని గురువుల వద్ద ఆశీస్సులు పొంది దశరథుడు తన మనోహర రాజభవనానికి చేరాడు. తన భార్యలను పిలిచి ఈ విషయాలు తెలిపి యజ్ఞదీక్ష స్వీకరించడానికి తయారుగా ఉండమని చెప్పాడు. స్వస్తి. మన సంస్కృతి, వాంగ్మయము అపురూపమైనవి. రామాయణ, భారత, భాగవతాలను తరువాతి తరాలకు వినిపించాలనే మా తపనను లైక్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా ఆశీర్వదించండి. మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియజేయడం మాత్రం మరచిపోకండి.